ఆత్మవిద్యనార్జించి రమ్యాచవే ఓ మనస ఆత్మవిద్యనార్జించి రమ్యాచవే ఓ మనస పవిద్యనార్జించి రమ్యాచవే ఓ మనస ఆత్మవిద్యనార్జించి రమ్యాచవే ఓ మనస పవిద్యనార్జించి రమ్యాచవే ఓ మనస ఆత్మవిద్యనార్జించి రమ్యాచవే ఓ మనస ఆర్జించిన సిరి సంపదలెల్లపుడానందమియవు ఆర్జించిన సిరి సంపదలు ఎల్లపుడానందమియవు ఆర్జించిన సిరి సంపదలు ఎల్లపుడానందమియవు ఆత్మశోధనము చేసి ఆత్మశుద్ధి నొందవే ఆత్మశోధనము చేసి ఆత్మశుద్ధి నొందవే ఆత్మశోధనము చేసి ఆత్మశుద్ధి నొందవే ఆత్మవిద్యనార్జించి రమ్యాచవే ఓ మనస ఆత్మవిద్యనార్జించి రమ్యాచవే ఓ మనస ఆత్మతృప్తి కన్నా నిన్న ఏది లేదు తెలుసుకో ఆత్మస్థైర్యమను దినము అక్షయ సుఖము నీచును ఆత్మతృప్తి కన్నా నిన్న ఏది లేదు తెలుసుకో ఆత్మస్థైర్యమను దినము అక్షయ సుఖము నీచును ఆత్మరూపి కన్యకను ఆత్మభావ గీత సుధతో ఆత్మరూపి కన్యకను ఆత్మభావ గీత సుధతో ఆత్మరూపి కన్యకను ఆత్మభావ గీత సుధతో అర్చించి అనుదినము ఆనందించవే ఓ మనస అర్చించి అనుదినము ఆనందించవే ఓ మనస అర్చించి అనుదినము ఆనందించవే ఓ మనస
అర్చనకి అనుదినము ఆనందించవే ఓ మనస ఆత్మరీత్యనాచి ప్రవించవే ఓ మనస ఆత్మరీత్యనాచి ప్రవించవే ఓ మనస ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಯಾರನ್ನೊಬ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕ. ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎರಡೆರಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಕ್ಕ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಗೆ ನೀವಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಅಖಂಡ ವಿಶ್ವನಾಯಿಕಾ ಅಖಂಡ ವಿಶ್ವನಾಯಿಕಾ ತಮೋಪಹಾಂ ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾ ತಮೋಪಹಾಂ ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾ ಅಖಂಡ ವಿಶ್ವನಾಯಿಕಾಂ ತಮೋಪಹಾಂ ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾ ಅಖಂಡ ವಿಶ್ವನಾಯಿಕಾಂ ತಮೋಪಹಾಂ ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾ. ಹಲೋ, ನಾನು ಆಂಶಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. హలో, నేను క్లాస్లో ఉన్నాను. అది ఇది అది ఇది అదేమది ఇత్తాడు బాగుంటుంది అంటారు కదా. ఇత్తాಳು ಸ್ವಧರ್ಮಶೀಲ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಮಾತ್ಮತ್ಯಾಗ ಸೂರತ ಸ್ವಧರ್ಮಶೀಲ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಮಾತ್ಮತ್ಯಾಗ ಸೂರತ ಸ್ವಧರ್ಮಶೀಲ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಸ್ವಧರ್ಮಶೀಲ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಮಾತ್ಮತ್ಯಾಗ ಸೂರತ ಮಾತ್ಮತ್ಯಾಗ ಸೂರತ ಸುಭಾಷಿಣೀಂ ಸುಹಾಸಿನೀಂ ಸುಭಾಷಿಣೀಂ ಸುಹಾಸಿನೀಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಹರ್ನಿಶಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸೋದರೀಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸೋದರೀಂ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನಧಾರಿಣೀ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನಧಾರಿಣೀ ವಿರಾಗಪೂರ್ಣಮಾನಿನೀ ವಿರಾಗಪೂರ್ಣಮಾನಿನೀ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪಧಾರಿಣೀ ವಿರಾಟ್ ಏನಕ್ಕದು ವಿರಾಟ್
ಸ್ವರೂಪ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪಧಾರಿಣಿ ವಿರಿಂಚಿ ವಿಷ್ಣು ಶಿವನುತ ವಿರಿಂಚಿ ವಿಷ್ಣು ಶಿವನುತ ಸುಪೂಜಿತ ಪ್ರಮೋದಿತ ಸುಪೂಜಿತ ಪ್ರಮೋದಿತ ವಿಶಾಲ ನೇತ್ರರಾಜಿತ ವಿಶಾಲ ನೇತ್ರರಾಜಿತ भजाम्यहं अहर्निशम् समाधिदत्तवचनपालनाथ जन्मधारिणी समाधिदत्तवचनपालनाथ जन्मधारिणी कृपालकुसुमश्रेष्ठिमुक्तिदायिनी निरञ्जनी श्रेष्ठि मुक्तिदायिनी निरञ्जनी कृपा विशेष मोदिनी कुसुमाम्ब कीर्तिवर्धिनी कृपा विशेष मोदिनी कुसुमाम्ब कीर्तिवर्धिनी सुमूर्तशीलरूपिणी भजाम्यहम् अहर्निशम् सुमूर्तशीलरूपिणी भजाम्यहम् अहर्निशम् त्रितापवह्निदग्धभक्तहृदयखेदहारिणी त्रितापवह्निदग्धभक्तहृदयखेदहारिणी त्रिशक्तिरूपधारिणी पराभयकररञ्जनी त्रिशक्तिरूपधारिणी पराभयकररञ्जनी त्रिकालज्ञानि गुरुवरेण्य भास्करार्चितां शुभाम् त्रिकालज्ञानि गुरुवरेण्य भास्करार्चितां शुभाम् त्रिलोकपावनीं सदा भजाम्यहम् अहर्निशम् त्रिलोकपावनीं सदा भजाम्यहम् अहर्निशम् चराचरान्तर्व्यापिनीं सुरासुरान्तर्साक्षिणीं चराचरान्तर्व्यापिनीं सुरासुरान्तर्साक्षिणीं परम्परागता पदापहारिणीं सुवासिनीं परम्परागता पदापहारिणीं सुवासिनीं यशोदयां सुखोदयां यशोदयां सुखोदयां प्रबोदयां महाभयां प्रबोदयां महाभयां दयालयां गुणालयां भजाम्यहम् अहर्निशम् दयालयां गुणालयां भजाम्यहम् अहर्निशम् सदा शुभावतीं व्ययानहर्षिणीं सङ्कर्षिणीं सदा शुभावतीं व्ययानहर्षिणीं सङ्कर्षिणीं सदानुग्रहकरामृताप्तिलहरिमोददायिनी सदानुग्रहकरामृताप्तिलहरिमोददायिनी दिनेन्द्रकोटिसमप्रभाम् अगापहां मदापहां सुगीतसुधामोदिनीं भजाम्यहम् अहर्निशम् सुगीतसुधामोदिनीं भजाम्यहम् अहर्निशम् भजाम्यहम् अहर्निशम् भजाम्यहम् अहर्निशम् भजाम्यहम् अहर्निशम् ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ
62ನೇ ಪೇಜ್. ಓದ್ಲಿಯಾ ಸರ್? ಧರ್ಮೇ ಚ ಅರ್ಥೇ ಚ ಕಾಮೇ ಚ ನಾತಿ ಚರಿತವ್ಯ ತ್ವಯ ಎಂದನು. ಧರ್ಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ನನ್ನೀ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂದನು. ವರನು ನಾತಿ ಚರಾಮಿ, ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಇದೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು? ವರನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ತ್ವಂ ಜೀವ ಶರದಶಯಂ. ಸಾಕ್ಷಾವತ್ತಲ್ವಾ? ಶರದಶತಂ. ನನ್ನ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಬಾಳುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಕೌಸುಂಬಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 3 ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದನು. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಣ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ 3 ಗಂಟುಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿದನು. ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಮಯ ಭಾವನೆಯು ಮನೋಲ್ಲಾಸವನ್ನು, ಪವಿತ್ರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಗರೆದವು. ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗಳಿಂದ ವಧುವರರ ಜೀವನವು ಸ್ವರ್ಗ ಸಮಾನವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಅಕ್ಷತಾರೋಹಣ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ, ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಮುಗಿದವು. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೌಸುಂಬಿಗೆ ಕುಸುಮಗುಪ್ತನು ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿ ಪದಕದ ಸರವನ್ನು ತೊಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೂ ಆ ಸತ್ಪುರುಷನಾದ ರಾಜಕುವರನು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾದ ಆಶ್ರಯವೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಆ ಅರಿಶಿನದ ಸೂತ್ರವು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಪತಿವ್ರತ್ಯ ವ್ರತದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವೆನಿಸಿತು. ತಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಸುವರ್ಣ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ರವಿದೀಪ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಮೈ ತುಂಬ ಧರಿಸಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆನುಗೊಂಡಾಧಿಪನ ಪತ್ನಿಯು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಅಪರೂಪ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿದಳು. ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ತಪದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸರ್. ನಂದೀಶ್ ಸರ್. ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ಅದೇ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ತಪದಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಪ್ತಪದಿನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೇದೋಕ್ತವಾದಂತ ಏನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪುರಾತನರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಗಹನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಧು ಮತ್ತು ವರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಿವಾಹದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ
ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅವರು ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇದು. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೊಟಕು ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೇ ಆಡಂಬರದ ಮದುವೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ, ವಿಧಿಬದ್ಧವಾಗಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ, ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎರಡು ಶರೀರಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಾಣಗಳು, ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಎರಡು ಆತ್ಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಮುಂದಿನ ಉಸಿರಿನ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಅದು ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಧಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಒತ್ತಾಸೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹುಡುಗಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನ 3 ಗಂಟು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹಜವಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಅರಿಶಿಣದ ಒಂದು ಬೋಟನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ದಾರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಳದಿ ದಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿಶಿಣದ ಬೋಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಅರ್ಶನದ ಕೊನೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅರ್ಶನದ ಕೊನೆ ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ಅರ್ಶನದ ಬೋಟು, ಅರ್ಶನದ ಕೊನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ಅದು ಚಿನ್ನ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರಿಶಿಣ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ದ್ರವ್ಯ. ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆಗೂ ಶರೀರದ ಹೊರಗಡೆಗೂ ಅದನ್ನ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಶರೀರದೊಳಗೆ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಹಿತಕರವಾದಂತಹ ವಸ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ದಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊನೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಚಿನ್ನದ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ನಡೆದ ಮದುವೆನ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊನೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಂದು ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ನಡೀತು, ಒಂದು 1.5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವೇದೋಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಹಾಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಚಿನ್ನನ ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಐಷಾರಾಮದ ವಿದೇಶದ ಯಾವುದೇ ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊನೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿರುವಂತ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವಂತ ರೀತಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ಈ ತರದ್ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಧರ್ಮದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅರ್ಥದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕಾಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ನನ್ನೀ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ನಡೆಯಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗಿಸೋದು. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ತರಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತರೋದು. ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದು. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ನೋಡೋದು, ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯ ಪೂರ್ಣ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದ್ಧನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಜ್ಯೋತಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮತ ಇರಬೇಕು.
ಹ್ಞೂ ಸಮರಸ ಇರಬೇಕು, ಸಮನ್ವಯ ಇರಬೇಕು. ಹ್ಞೂ ಅದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಅತಿಕ್ರಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳದೆ ಇರೋದು, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಏನನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಂದ ತರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವೇ ತಾನ ಇವತ್ತು ವಿಫಲ ದಾಂಪತ್ಯಗಳ ಕಾರಣ. ಡೈವರ್ಸ್ಗೂ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಅವಳೇನೋ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈಗ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತರಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವನು ಹೋಗಿ ತರ್ತಾನೆ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆತ ನಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾರ ಸರ್? ಯಾಕೆ? ಹೌದು, 3 ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದು, ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಡ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದವರೆಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸ್ಥೂಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ಅಂತಲೂ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ ಸರ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ? ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ಅವು 3 ನಡೆಯೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣದಲ್ಲಿ 3 ನಡೀತವೆ. ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳು ಈ 3 ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ ಭೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದೊಳಗಡೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅನ್ನಮಯ ಭೋಗ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಮನೋಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಭೋಗ ಆಗತ್ತದು. ಇನ್ನು ಕಾರಣದೊಳಗಡೆಗೆ ಆಚೆಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅನ್ನೋ ಹಂತದೊಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ತುಷ್ಟಿ, ಪುಷ್ಟಿ, ಒಂದು ಸಮತೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಭೋಗ ಆಗತ್ತದು. ಭೋಗ ಆಗತ್ತದು ಇಂದ್ರಿಯ ಅತ್ಯಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಧಿ, ಸಂಕಲ್ಪ. ಧರ್ಮ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು, ಅರ್ಥದ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಭೋಗವನ್ನು ನಾನು ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ಧರ್ಮ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಧರ್ಮ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಭೋಗವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಧರ್ಮ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಶಿವವನ್ನ ಪಡಿತೀನಿ ಅಥವಾ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದು. ಕಾಮ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಮ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. 3 ಗಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ. ಕಾಮ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಮ ಆಗಿ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ತುರಿಯ, ಅದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ ನೋಡಿ, 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಕಾಮ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇರ್ತದೆ, ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಶರೀರದ ಮೂಲಕವೇ ಅದು ಒಟ್ಟಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ, ಸಮರಸತೆ ಸಾಧಿಸಿ ಏಕತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ, ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ವಿವಾಹದ ಬಂಧನದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಂಗಲ್ಯನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರಳಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ತಲೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು. ಒಳ್ಳೇದು ನಡೆಯೋದಲ್ಲೇ, ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲೇ, ಕೇಳೋದು ಅಲ್ಲೇ, ತಿನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ, ಉಣ್ಣೋದು. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರೋದು ತಲೆ ಒಳಗೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಶಿರ ಹೊನ್ನ ಕಳಸ ಅಂತ. ಕಳಸ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಾನವನ ಬದುಕು ನಡೆಯೋದು 99% ತಲೆನಲ್ಲೇ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ, ಯಾರೋ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೃದಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋದು, ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚುರುಕಾಗಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿನೇ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಕುಹರದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಜೀವನ ಇರೋದು. ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು?
ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ತಾಕಲಾಟಗಳು, ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಅವನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮೆದುಳಿನಿಂದ ನಡೆಯೋವರೆಗೂ ಅವನು ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅವನ ಜಗತ್ತನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅವನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅತೀಂದ್ರಿಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಭಾವನೆಗಳ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗ ಲೌಕಿಕತೆಯಿಂದ ಪಾರಲೌಕಿಕತೆ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆ ಹೋಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಅವನೊಳಗಡೆ ಅನಾವರಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಏಕಾಂತರೊಳಗಡೆಗೆ ನಿರ್ಯೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ, ಆನಂದ ಇರ್ತದೆ, ನಿರಾಲಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಆನಂದ ಪಡೋದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾಯ್ತು ಒಳಗಡೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಬಂಗಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಸದಾ ಸುಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಸದಾ ಸುಖಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಅದು ಯಾರು ಸದಾ ಸುಖಿ? ಯಾರು? ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಸದಾ ಸುಖಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು. ಮುಂದುವರಿ. ಸಪ್ತಪದಿ. ಸಪ್ತ ಸುವರ್ಣ ಕಲಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ 7 ರಾಶಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ಕುಸುಮಾಂಬೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತಾನೂ 7 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾ ಕುಸುಮಗುಪ್ತನು ಈ ಕೆಳಗಿನ 7 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡೆದನು. 1ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಮಿಷೆ ವಿಷ್ಣುಸ್ತಾ ನ್ವೆತೆ. 2ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 2 ಊರ್ಛೆ. 3ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 3 ವ್ರತಾಯ. 4ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 4 ಮಾಯೋ ಭವಾಯ. 5ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಶೋಭ್ಯ. 6ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಷಟ್ಋತುಭ್ಯೋ. 7ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಭ್ಯೋ ಹೋತೃಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಾ ನ್ವೇತು. ಸಖ ಸಪ್ತಪದ ಭವ ಸುಖಾಯೌ ಸಪ್ತಪದ ಬಭೂವ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1ನೇ ರಾಶಿ ದಾಟುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ನಿನಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು, 2ನೇ ರಾಶಿ ದಾಟುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ನಿನಗೆ ಬಲವನ್ನು, 3ನೇ ರಾಶಿ ದಾಟುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ನಿನಗೆ ವ್ರತಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, 4ನೇ ರಾಶಿ ದಾಟುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ನಿನಗೆ ಸುಖವನ್ನು, 5ನೇ ರಾಶಿ ದಾಟುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ನಿನಗೆ ಪಶುಗಳನ್ನು, 6ನೇ ರಾಶಿ ದಾಟುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ನಿನಗೆ ಋತುಧರ್ಮಗಳನ್ನು, 7ನೇ ರಾಶಿ ದಾಟುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ನಿನಗೆ 7 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. 7 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದರಿಂದ ಸಪ್ತಪದಿಯಾದ ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತಳಾಗು. ಈ ಸಪ್ತಪದಿಯಿಂದಲೇ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗೋಣ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನೀನು ಬೇರೆಯಾಗಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ 7 ಸಪ್ತಪದಿದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಸರ್. ಏಕಪದಿ ಭವ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅನ್ನ ಆಹಾರಗಳ ಸಲುವಾಗಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಅದರ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವೇದೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢವಾದಂತಹ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ, ವೇದೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಸುದೃಢವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರ, ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ತರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಓದಿದಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದು ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಾಂಪತ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಕಡೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ 17 ಸಾರಿ ಚುಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಈ ದಾಂಪತ್ಯದ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ, ಅದರ ಮಹತ್ತನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸುವಾದಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ದಾಂಪತ್ಯ, ವಿಷಮವಾಯಿತು ಜೀವನ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನ್ನ, ಬಟ್ಟೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಬೇಕು, ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಮಾನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನು ದಾಂಪತ್ಯದ ಅತ್ಯಂತಿಕವಾದಂತ ಆನಂದ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಾಹಾರಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಾಹಾರಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸೇವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಬದುಕನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡಿಮೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದುಡಿದು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹವನ್ನ ಪೋಷಿಸ್ತೀವಿ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ, ಈ ದೇಹದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ದುಡಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡುಗಳು, ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಪಾಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸಾರ ತಾನೆ, ಸನ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನಾಹಾರಗಳ ಸಂಪಾದನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಬಾರ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಯಾಕೆಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರಿಗಳೇ ಸಮಾಜದ ಅನ್ನಾಹಾರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಸಮಾಜದೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಅವರೇ ಅನ್ನಾಹಾರಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸಾರದ ಆಶ್ರಮದೊಳಗಡೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗಲೇನೆ ಈ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ನಾಹಾರಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಅಂತ ಸಾಧಕರಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮೊದಲನೇದದು. ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಊರ್ಜೆ ದ್ವಿಪದಿ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶರೀರದೊಳಗಡೆಗೆ ಅನ್ನಾಹಾರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಶರೀರವನ್ನ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಸದೃಢವಾಗಿ, ರೋಗ ಬಾರದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆಗೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುವ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೂಲಕವೇ ಸದೃಢವಾದ ಸಂತಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ, ಚಿಂತನೆ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊರ್ಜೆ ದ್ವಿಪದಿ ಭವ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶರೀರವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಶರೀರವನ್ನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ
ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಊರ್ಜೆ ದ್ವಿಪದಿ ಭವ ಅನ್ನೋಂಥ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಅರ್ಥ. ಮೂರನೇದಲ್ಲಿ ರಾಯಸೋ ಕಷಾಯ ತ್ರಿಪದಿ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನಾ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಜೋಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧನಾ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕು. ಬಹಿರಂಗದ ಸಾಧನಗಳು ಕೂಡ, ಅಂತರಂಗದ ಸಾಧನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಾಧನ, ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಾಧನ, ಸಂಯಮ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಾಧನ, ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಾಧನ, ವಿನಯ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಾಧನ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಅಂತರಂಗದ ಸಾಧನಗಳು, ಬಹಿರಂಗದ ಸಾಧನಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಕಾರು, ಬಂಗ್ಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗದ ಸಾಧನಗಳು. ಸಮತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸೈರಣೆ, ಸಮಾಧಾನ, ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶಾಂತವಾಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕರು ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಾತಿನಿಂದನೇ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಗಳ ಹಚ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾತುಗಳಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರಗಳು ಮುರಿದೋಗ್ತವೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಹರಿದೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗಿನ ಸಾಧನಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದವು. ಬಹಿರಂಗದ ಸಾಧನಗಳು ಕೂಡ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಬದುಕಿನೊಳಗಡೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ, ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಯೋ ಭವ್ಯಾಯ ಚತುಷ್ಪದಿ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ, ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡಿದೆ. ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆನಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಚಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಆನಂದವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮದ ಗುಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸುಖ ಮತ್ತು ಆನಂದಗಳು ಆಚೆ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಚಂದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಸುಖ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಸಂತೋಷ ಪಡಲ್ಲ, ಅವನ ಶರೀರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನಿಂದ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಕಣ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೂಡ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿಯ ರವೆನಲ್ಲೇನೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೊಳಗಡೆಗೆ ಖಾರ ಇದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಇದೆ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ಸ್ವಾದವು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಒಳಗಡೆ, ತಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ರುಚಿನ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಿಯನ್ನ, ಸುಖವನ್ನ, ಆನಂದವನ್ನ, ರುಚಿಯನ್ನ ಅವನು ಕಳ್ಕತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಮತ್ತು ಆನಂದಗಳು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದುಕೊಳ್ಳವಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಯಮ, ತಾಳ್ಮೆ, ತ್ಯಾಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮೊಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು, ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ ಇದು ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು, ಸುಖ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕತೀವಿ. ಜೀವನದೊಳಗಡೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಅದನ್ನ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿಸ್ತಾರೆ. ಐದನೇದು ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪಂಚಪದಿ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂತಾನವೊಂದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಆನಂದದಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಆನಂದದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಮಿಲನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವು ರಾಕ್ಷಸ ಆಗ್ತವೆ. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಪರಸ್ಪರ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಸಂತಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತಾನಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಸಂತಾನವನ್ನ ಅದು ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದುಃಖವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪಂಚಪದಿ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತಾನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 5ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. 6ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದು ಋತುಭ್ಯ ಷಟ್ಪದಿ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಯಮಿತವಾದ ಜೀವನ. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಶಿಸ್ತು ಸಂಯಮ ನಿಯಮ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಸಂಯಮ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿರರ್ಥಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವನ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾನಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾತಿನೊಳಗಡೆಗೆ ತಿವಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಅವನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಕರೀತಾರೆ, ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡೆಗೆ ಎದ್ದೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಿವಿಯುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆನ ನಡೆದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವುದರ ಮೂಲಕವೂ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ಆಲೋಚನೆ, ಕಲ್ಪನೆ, ಭಾವನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅಂತ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೆ, ಶಾಂತಿ, ಆನಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಸರಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಸರಿ, ಆಯಾಯ ಋತುಗಳಿಗೆ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟಂತ ಅಥವಾ ಆಡಿದಂತ ಮಾಡಿದಂತ ಕೃತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಋತುಬದ್ಧವಾಗಿ, ಹಿತಬುಕ್ ಋತಬುಕ್ ಮಿತಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಋತುವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಹಿತವಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಖೆ ಸಪ್ತಪದಿ ಭವ ಅಂತ. ಸಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಖ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಇರ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ ನಡುವೆ ಇತ್ತು, ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ್ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋನು ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ. ಹಾಗೇನೆ ರಾಧೆಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕರೆಯೋನು. ಇವಳು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆಯೋನು ಕೃಷ್ಣ. ಇವಳು ರಾಧೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕರೆಯೋನು. ಸಖಿಯರು, ಪತ್ನಿಯರು ಬೇರೆ ಸಖಿಯರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಸಖಿಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೆಳತಿ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಂತೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೆಂಡತಿಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಖಿಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ತಾಯಿಯೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾವು ಅದು ನೋಡಿದೀವಿ. ತಾಯಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು, ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತಾನೇ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ, ತನ್ನ ಮಗುವಿನಂತೆಯೇ ಗಂಡನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ಯಂತ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಆಗದೆ ಅದು ಸ್ನೇಹದ, ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವೂ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು, ಇತಿಹಾಸಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುದಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು, ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಸಮವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸುಖದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಮತ್ತು ಅವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ, ನನ್ನದು ನಿನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸ್ನೇಹದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವು. ದಾಂಪತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಸಂಬಂಧ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಬಂಧ ಆಗಬಹುದು. ಎರಡು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಸುಗೆಯನ್ನ
ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಪ್ತಪದಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಕೇನೋ? ಮುಂದಿನ ಓದ್ಲಿ ಸರ್. 6ನೇದು ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ದರ್ಶನ. ಕಶ್ಯಪಾದಿ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಿಕಾದಿ 7 ಜನ ಭಾರ್ಯರು. 7ನೇಯವಳಾದ ಅರುಂಧತಿಯು ಪ್ರಧಾನಳು, ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯೂ ಚಲನರಹಿತಳೂ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಅರುಂಧತಿಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಈ ವಧುವು ಅರುಂಧತಿಯಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ವಧೂವರರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಣಿಕುಂಡಲ ದಂಪತಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು, ರಾಜದಂಪತಿಗಳ ಸೌಮನಸ್ಯವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಋತ್ವಿಜರು, ಪುರೋಹಿತರು ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯವು ಮಂಗಳವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಮಣಿಕುಂಡಲನು ವಧುವರರಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಬಳುವಳಿಯಿತ್ತನು. ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕುಂಡಲನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ದಿಬ್ಬಣವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಈ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ್ದೇನು ಸರ್ ಇದು? ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅರುಂಧತಿ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಧಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಎಷ್ಟು ಆದರ್ಶವಾದಂತ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ, ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಥೆ, ಅರುಂಧತಿ ಮತ್ತು ವಶಿಷ್ಠರ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರೂಪದೊಳಗಡೆಗೆ ಅವರು ಚಿರಶಾಶ್ವತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕದ ಮಾನವರಿಗೆ, ದಾಂಪತ್ಯದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಮಳ ತಾರೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವು 2 ತಾರೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ 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 2 ಶರೀರಗಳು ಅಂತ ನಮಗನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು 2 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಒಂದೋ ಹಾಗೆ 2 ಶರೀರಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಾಳು ಒಂದೇ, ಬದುಕು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ತರದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಅದು ಬಹಳ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಿತ್ತು ವಶಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅರುಂಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಣ್ಗಳೆರಡಾದರೇನ್ ದೃಷ್ಟಿ ತಾನು ಒಂದಲ್ತೆ, ಮೈಗಳೆರಡಾದರೇನ್ ಬಾಳ್ವೆ ಒಂದಲ್ತೆ ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರ್ಗೆ ಮೈಗಳೆರಡಾದರೇನ್ ಬಾಳ್ವೆ ಒಂದಲ್ತೆ ಅಂತ. ಒಲವಿನಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಶರೀರಗಳಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಶರೀರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನ್ ತಿನ್ನಕ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಹಂಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೋಧೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ ಗಂಡನಿಗೆ ಇವತ್ತೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವ್ನಿಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕತ್ತ. ಅವ್ನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಏನೋ ತರ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಕಣ್ರಿ, ನೀವು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ತರಕಾರಿನೋ ಇಂಥ ಹೂವೋ ಇಂಥ ಹಣ್ಣು ತಂದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ನೀವು ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಗಂಡನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಗಂಡನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹೆಂಡತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಶರೀರಗಳು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಉಸಿರುಗಳು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ತರ ದಾಂಪತ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಡೆಗೆ ಆಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಏಕ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಕುಲವಧುವಿಗೆ ಹಿತನುಡಿ.
ಮಣಿಕೊಂಡಲ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಿ ಕರೆದು ಈತ ನುಡಿಯಾಡತೊಡಗಿದರು. ಕೌಸುಂಬಿ, ಮುದ್ದು ಮಗಳೇ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯ ಮಹತ್ವವಿದೆ, ಅಸಮಾನ ಪಾತ್ರವಿದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನರಿತು ಬಾಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿಸಿಕೋ. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನೀ ತವರು ಮನೆ ಬೇರಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ಮನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಸಮಾನವೆಂದು ಹೇಳಲಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತವರು ಮನೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ಮನೆಯೇ ತವರು ಮನೆ. ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಪತಿಯ ಮನೆಯೇ ಮಿಗಿಲಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಕುವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದನು. ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ನೇವರಿಸಿದನು. ಕೌಸುಂಬಿಯ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಕಂಬನಿ ಸುರಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಕರುಳಿನ ಮಮತೆಯ ಕುಡಿಯೇ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗುವ ಕಾಲ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಒಡೆಯರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಹರ್ಷವಿದೆ. ಆದರೂ ಭಾಷೆ ಅರಿಯದ ಈ ತಾಯಿಯ ಕರುಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನೂ ಕಲಿಯದ ಅವಿಧೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಂತೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಹೇಗೆ ಈ ವಿಯೋಗ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಬೇಡವೆಂದರೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮೋಹಕ ಸಾಲಂಕೃತ ಸುಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡಳು. ತನ್ನ ಮಾತೆಯ ಮಮತೆಯ ನಂದನದಿಂದ ತಾನು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿ ಕೌಸುಂಬಿಯ ನೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬನಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಉದುರಿದವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಪತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಸಂತಸದಿಂದಾಗಿ ಅವಳ ಚಿಂತನೆಯ ಜಾಡು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹುಮ್ಮಳಿಸಿ ಬಂದ ದುಃಖವು ಹಾಗೆಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದೂರವಾಯಿತು. ಅಮ್ಮ, ದುಃಖಿಸಬೇಡಮ್ಮ. ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಪತಿದೇವರ ಪವಿತ್ರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜಮನೆತನದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಆನಂದ, ಸಹನೆ, ಜ್ಞಾನ, ಕುಶಲತೆಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪತಿದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಾನೋರ್ವ ದೇವತೆಯಂತೆ, ಪುತ್ರಿಯಂತೆ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಲು ಹರಸಮ್ಮ ಎಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಎರಗಿದಳು. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಯಂ ಅದು ಸ್ವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಸತ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳೇ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಗಂಡು ಮಕ್ಳ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮನೆಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಬರಲ್ಲ. ಇದೇನು ವಿಶೇಷ? ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ವಿಧಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸದಾದ, ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅದು. ತವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬದುಕಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಎದುರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಈ ಅಹಂ ತ್ಯಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ, ಏನ್ ಲಭ್ಯ ಇದೆಯೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಜನ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳದೆ ಇದ್ರು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಬೇರ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಕಡೆಗಳು. ಗಂಡನೂ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅವಳನ್ನೇ ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೂ ಮನೆ ಬೆನೆ ಬೀಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಡೆಗೆ ಇಡೀ ಯಜಮಾನಿ, ಇಡೀ ಮನೆತನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮನೆತನದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅವಳೇ ಯಜಮಾನಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಅವಳು. ಅದು ಹೆಣ್ಣಿಗಿರೋ ಗುಣ, ಅದು ಗಂಡಸಿಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಗಂಡು ಆಚೆ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ.
ಹಂಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಮತೆಯ ಭಾವ ಹೊಮ್ಮಿ ಮಣಿಕುಂಡಲನು ಮಗಳೇ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ. ನಾನು ಆಚೆ ಹೊರಡ್ತೀನಮ್ಮ, ನಾನು ಚೂರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದನ್ನು ಓದೋಣ 66ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಂ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.